A very warm good morning to all my dear students. This is Professor Arun Reddy. Welcome to my YouTube channel. In a previous class, I already discussed the basic functions performed by an entrepreneur. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಶೀಲನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ we would like to discuss the next part of the entrepreneurial functions, that is secondary function ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. In that first point is expansion. I'll tell in brief what is expansion. Expansion means business activity should be elaborated. What is the word? Elaborated is called as a expansion. ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Suppose you are running a business in one country, you are expanding your business in many countries, that is called as a expansion ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Expansion may be product or expansion may be service, expansion may be technology, like that. Expansion ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For every entrepreneur, expansion is a dream. So what it is called as a dream ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕನಸು. ಅದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಶೀಲನ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೀಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ್ರಿ? ವೆನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೀಚ್ maximum level. So then why an entrepreneur has to perform a expansion? Because he want to reach a many country. Like take for example, many entrepreneurs are there, like Tata, James Shetty Tata, Ratan Tata, like that, or you can say Narayan Murthy, or you can say Azim Premji. So these are all many successful entrepreneurs. They can start their venture all over the world. That is called as a expansion. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಶೀಲನಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನ್ರಿ? ಇದ್ದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಅವನ ಕೆಲಸ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ service. Why? Because to reach the customer successfully. Diversification is part of the expansion, innovation anta navalli kariತೀವಿ. Why? Because diversification bring some activity, like one is risk should be minimum, second one is reach the customer, and profitability can be possible. So these are all possible by the diversification ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ರೀ? ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಯಾವಾಗ ರೀ? ವ್ಯಾನ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ 10 lakh, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, you can invest in bank, you can invest in mutual fund, you can invest in shares, you can invest in primary market, like that. So ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? If there is a loss in gold, share can be profit, bank can be profit, like that. Because if you invest entire money in one, there may be loss. So that's why diversification is necessary. Diversification can be explained in another word as a SIP ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SIP ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ? ಮಾಡರ್ನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮಾಡರ್ನೈಜೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕತೆ, ಆಧುನೀಕರಣ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು modernize his business. Why he has to modernize his business? That is important because customers' taste, preference, likes, dislikes, technology is changing. That's why modernization is necessary. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ? ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು?
Entrepreneur should cope up with new technology or new modern taste and preference of a customer. He has to consider the modern customer interest. Then only he will become a successful ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಧುನೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, it may be a new type of customers attraction, new type of machinery, like that. So continuously he should change the methods of production. So that is called as a modernization. Like ನೀವು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಟಿ ವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಂತರ ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ ಬರ್ತದೆ, ನಂತರ LED. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮಾಡರ್ನೈಜೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್, modernization is very much essential for what? To become a successful ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು, ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. B2B, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, B2C, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, C2C, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, C2B, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, G2C, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್, C2G, ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ B2G, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. He has to maintain a good relation with these all persons. Then only he will become a successful entrepreneur. Why? Because ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ, ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೊಸತನ. ಹಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೇ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಆಸ್ ಅ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೇ. What is that new way? It may be production, it may be sales, it may be technology or everything. So it is something new. It's called as a creativity. Then business is old, but thinking is new. That is called as a creativity. Creativity ಅಂದರೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೈಲಿ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು. ಲೈಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎಕಾನಮಿ, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್, sectorial. These are all both internal and external factors. These are all influence on our business. So as an entrepreneur, what is his duty? He has to scan these environment. What is that scan? Scan means simple word, study. He has to study, he has to analyze. He has to study and he has to analyze. After analyzing all these activity, he will take a right decision. ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. If he study the environment, then he take the decision. How the decision might be there? If the technology is good, if the demography is good, if political condition is good, his business will run successful. If political conditions change, if economic scenario change, if customer taste change, then he will face a lot of many problems. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಶುಡ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಒಂದು
ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತನ್ನೆಡೆ ಸೆಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅವ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ರೀ? ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇಬ್ಬರು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈಗ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ, ಇವ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಫರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಯುವರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡು, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಶುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಮಷೀನ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಆ ಮಷಿನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದಿರುತ್ತೆ? ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಭಿಯಂತರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮಷಿನರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕನ್ಸೆಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಲೀಗಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ 3 words. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ರೀಸನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೀಸನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ರೀಸನ್ ಲೀಗಲ್. ಇವು 3 ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬೋ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಲೀಗಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಸಲುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಲುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅವ ರಿಲೇಷನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವ್ಗೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2 words. One is acquisition of fund and second one is utilization of fund. What is that acquisition of fund? As a entrepreneur, he should acquire the fund where the resources is available at cheaper rate. He utilize the fund where the resource get maximum benefit. This is the function of an entrepreneur. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರೆ ಅವರು? ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ನೀವು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು control over the activity. What is that control? In simple word, how to produce, how much to produce, where to produce, to whom to produce, at what time to produce. This is called as a production management. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೇಬರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮಷಿನರಿನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಎದುರು ಬರ್ತಾವೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಲೇಬರ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೇಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ functions performed by an entrepreneur. So thanks for watching my video. Please do subscribe and share.
Remaining we'll discuss in next class. Thank you.